চেয়ারম্যান, গত थांनाय 21 मार्च जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि बाजेट बाजेटनो हाउसआव प्लेस लायका प्रपोज लायका जोंनि बरम गोनां फिनान्स मिनिस्टार श्री प्रणजीत सिंह राय এই বাজেট চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি বাগৈ थांनाय बिसिनो नायखांखाय प्राय 16% बांग्रिङै बाजेट लायजाक इनक्रिज लायजाक आं जस्ट राउंड फिगर नो साका जों तामोनो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जे स्कीम तो मनी about 25 departments ni बिसिङाव जुदि जों नायखांखाय और ताकलायो जे प्रपोजल लायजाखा 712.25 crore against 5,277.27 যেটা সেমানি বাজেট 2023 2024-25 अबहाय नायखांखाय जों नुगो जत डिपार्टमेंट दङ गाहाम प्ले कैसा जतनि बागै बर'नि बागै जेरै बांला बाय जनमुखी बाजेट याको जनमुखी बाजेट जिनि बुसांगो नारक जाखा जतनि गाहाम नाय जतनि बागै न ओ बाजेट न आं ओ हाउस बासावै अबनो यासागो তাই সমর্থন করে তাই তো কক্ষা হাই যে বিশিং যে আমচাই রব ধলাই ডিস্ট্রিক্টনি নিকাই মরাছরব মিয়ারব সালাইকা মরাছরা পিএইচসি হসপিটাল আগেনি জিমিনো আরো বেড দङ হাইপানো এডিশনাল 10 বেড দেব বিল্ডিংস নামলাকনাय আপনি প্রপোজাল নার দেখা আপনি বাগৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাই যিনি ফিনান্স মিনিস্টার দङ जों हामबाय তাইবো नुजागो যিনি ই ফিনান্স যে বাজেট তাকাय যে জায়গা দিক জাখা অর जों তাইबो नुगो আবো হনकाय যে बरकनि हामग्रायनि बागै सामतांनाय रोनो बागै the employees and the officers of the state government बर'नि बागैबो जे सैलारि बागै प्रोविजनार मानि जिनि बाजेटनि जे बाजेट टोटल बाजेट तमानि 32,423.44 crores नि बिसिङाव एमप्लॉयीज नि सैलारि बागैबो 11,951.95 crores नारजाखा आबोनि बिसिङाव दंगो पेंशन जे मानजानाय पेंशनरी बेनिफिट मानजानाय तामनिबा जोंनि स्टेटआव दाबो गोबांना एमप्लॉयी रिटायरमेंट थां दङ आबोनि बागैबो रां चंजाखा 8,190 crores 8,190 crores नि बिसिङाव पेंशनरी बेनिफिट द पेंशन माननाय बागै 3,761.95 अबनि कखा हाइसे अबनि मिनिं खा हाइसे जों थांनाय 21 तारिखआव जे डिक्लेरेशन खाजखा अंगनि बागै एमप्लॉयरनि डीए नि बागै रिटायरमेंट थांगारनि बागै जे डीआर 3% खाजखा अबहाय खालायै स्टेट गवर्नमेंट जिनि हास्टेनि बर'नि बागै सिनिया हास्टेनि बागै जे सामतां खुंनाय बर'नि बागैबो वानसगो आबोनि बागै नावबो बैलेंस बाजेट जत्तनो नाहारैनो
kaisa budget place laijaka tamu sanani musungo je kobangma ohai klaye je budget narne bisingo sports department lukha gondasaro turf football fields namjaknai khwai udaipur kaisa namjaknai ohai klaye joto department no joto jagane bagai o budget no promotion narjaka joto dile chau ang khabai jini gorong menang Hasefang মুখ্যমন্ত্রী যিনি ধলাই জেলাও মেডিকেল কলেজ কাইসা ফাইনালি বাগে কক রেখা বেলাই খাইসুম তংথকা গোबांमा मियाखौ आं गोबांमा बरफ बाय কক साका आवनो बिसिंपि साइमोनखा धलाई जलानि बरर ओ साख्लाय मुंनो मियावा सुं बिसिंपि साख्लायमानि आवनो बेलाय बेलाय खाय याचाखा आबुनि बिसिंगो धलाई जलानि बिसिंगो धलाई डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार रुंगानि यागुनो आम्बासागो गभर्नमेंट डिग्री कलेज करि तमानि आबुबो ताकलाय उंनानि हिने साख्लायखा যদিও ওরা মানে অ্যাসেম্বলি সাপ্লাই আপানো অব পরিকল্পনা তানচাপ কোন না থাকতো আমনে বেলায় 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 হামবাই তাইবো সাইমানো যে দশরথ দেব স্পোর্টস স্টেডিয়ামও 200 বেডেড হস্টেল ফাইজাগনাই তামনেবা চিনি যে বড় থুংনাইনি মুসুংনাইর যে বড় চিনি সেরাইরাও আপকামিং ও তাবুক হাই জরাবো অবহাই যে ইয়াপি সাজাকমানি সরকার যে ওয়ানসুক তাঙ্গন নারকমানি আমনি বেলায় 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 খামাই ইয়াফারো তাই অবহাই তাইব ওয়ানসুক তাং নারক জাকথং তাইব জনমুখী বাজেট খুंनाय ভবিষ্যৎ जोंहाबो आशा खालामो তাই কেশাকো ইনকাই সানানি মুসুঙ্গো বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জানি ন্যাশনাল হাইওয়ে লাইফলাইন সাব ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার থেকে অন্যান্য সাব ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার বা আগরতলা পর্যন্ত আমাদের পিচের রাস্তা ছিল কোনো এক সময় এছাড়া কিন্তু পিচের রাস্তার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে আমরা যেটা দেখেছি অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে যখন 2003 সালে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই সরকার প্রথম প্রাইম মিনিস্টার সড়ক যোজনার মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরাতে আনাচে কানাচে এবং বিভিন্ন জায়গাতে যে সড়ক হয়েছে তখন থেকে এই কিনা বলে গন্ডাছড়া হাতিমাথা তখন সড়কের কোনো ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু প্রথমবারের মতো 2008 থেকে 2003 এবং 2008 মধ্যে গন্ডাছড়াতে বিভিন্ন জায়গাতে ইভেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে প্রাইম মিনিস্টার সড়ক যোজনার মাধ্যমে যে সড়কগুলি আছে সত্যিকারে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এই যে যোজনা সড়ক যোজনা আমাদের জন্য খুব প্রযোজ্য ছিল পার্টিকুলারলি ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য তো এইটাতে আমি বলতে চাই যে এই যে একটা কিনা বলে আমরা কংগ্রেস সরকারকেও দেখেছি সেন্টারে পরবর্তী সময়ে আমরা বিজেপি অর্থাৎ এনডিএ সরকারকে দেখেছি 2003 থেকে এই পারফরমেন্সগুলি আমরা যদি তুলনা করি তখন আমরা পার্টিকুলারলি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে সড়ক বা পরিবহনের যে ব্যবস্থা উন্নতি হওয়া শুরু হয়েছিল সেটা মাননীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং
প্রাইম মিনিস্টার সড়ক যোজনা যখন সূচনা করেছিলেন তখন থেকে কিন্তু আমাদের এখানে এই যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে। তো ভারতবর্ষে আমরা দেখলাম প্রথম দিকে কংগ্রেস সরকার, পরবর্তী সময়ে মাঝখানে অন্যান্য সরকার ছিল, তারপরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার, তারপরে মাঝখানে কংগ্রেস সরকার, তারপরে এখন এনডিএ সরকার। তো অন্যান্য যে দলগুলি আছে আমাদের ভারতবর্ষে, অন্যান্য দলগুলির মধ্যে যারা সাম্যবাদের কথা বলে, তারাও কোনো কারণে কিন্তু একটা সুযোগ এসেছিল এই সাম্যবাদের দল যে কোনো ভাবেই হোক ভারতে একবার হলেও কেন্দ্র সরকার গঠন করার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সেইভাবে এই সুযোগকে তারা গ্রহণ করেননি। আমরা সবাই জানি আমি কার কথা বলছি। সেটা হতে পারত এবং তাদের যে সরকারের দিক নির্দেশনা আমরা দেখতে পারতাম, কিন্তু সেই সুযোগ হয়ে ওঠেনি, যার কারণে তাদের সেই ঐতিহাসিক ভুল এবং সেই ঐতিহাসিক ভুল, যেমন আমরা বলে থাকি সেই ট্রেডিশন সমানে চলেছে, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন কোনো একটা তার ওনার লেখাতে, সেই ট্রেডিশন সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি। এই ঐতিহাসিক ভুল এবং পরবর্তীকালে আমরা শুনি যে ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা। তো এখন যদি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমরা যদি মূল্যায়ন করি, এই 3 নম্বরের বাচ্চা থেকে কত নম্বর বাচ্চাতে চলে গেছে আমরা কেউ জানি না। তো 8-এ হোক 7-এ হোক, মানে এটা আরো কি বলবো, এটা ক্রমান্বয়ের নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। এই যে অবস্থা, কারণ কেন আমি এই কথাটা বলতে চাই, বিশেষভাবে দিশাহীন এই কারণে ত্রিপুরায় কিন্তু এইখানকার ইন্ডিজিনিয়াস ত্রিপুরাসারা জনজাতিরা প্রথম থেকেই কিন্তু সমর্থন করে এসেছিল। এই সমর্থনে মূল্যায়ন করতে পারেননি ওরা, এবং মূল্যায়ন করতে পারলে প্রথম থেকে আমাদের উন্নয়নের জন্য সর্বতভাবে এই কথাগুলি চিন্তা করতে পারত, কিন্তু সেই দিকে ওনারা যাননি। আজকে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন তো দেখিয়েছেন, কি বলে এটাকে, সাম্যবাদ। কিন্তু এই সাম্যবাদের কথা বলতে বলতে এখন নিজেরাই বাদের দিকে চলে যাচ্ছে। বাদ তো থাকতেও সাম্যটা থাকলো না। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। কিন্তু আজকের এই বাজেটের যে প্রপোজাল নিয়ে আসা হয়েছে, এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি, এবং তৎসঙ্গে এটাও বলতে চাই যে আমাদের রাজ্যে যেখানে যেখানে উন্নয়নের দরকার, আর যেন প্রত্যন্ত অঞ্চল না থাকে। যেমন ধলাই জেলা, আমরা ছোট থাকতে এটাকে প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসেবে শুনে আসছি, এরপরে কি না বলে প্রায়োরিটি ডিস্ট্রিক্ট, স্পেশাল ডিস্ট্রিক্ট, অনেক নাম দেওয়া হয়েছে। তো আমরা সকলে মিলে এটাকে আর যেন প্রত্যন্ত যেন না রাখি, কাঞ্চনপুরকে যেন প্রত্যন্ত যেন না রাখি, সেই দিকে যেমন ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট সবচেয়ে ডেভেলপ এরিয়া অঞ্চল। তো আমি গতকালকেও বলার জন্য চেষ্টা করেছিলাম যে এই যে বিকেন্দ্রীকরণ, ডিসেন্ট্রালাইজেশন, নট অনলি ইন টার্মস অফ democratic process, but also in terms of devolution of fund to these areas. যদি এটা না করা হয় তাহলে প্রত্যন্ত পর্যায়ে থাকবে। কিন্তু আমি আশা করি আমরা সবাই মিলে এই জোট সরকারের আমলে এই প্রচেষ্টা যেন আমরা সবাই করি, এবং পরবর্তী বাজেটগুলি এইবার যেমন
32,000 কোটি টাকার উপরে বাজেট হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে এই বাজেটের বহর অবশ্যই আরো বাড়বে এবং সেই দিশায় আমরা যেন যাব সমস্ত এলাকাকে উন্নতি করার জন্য। এবং এই আশা এবং বিশ্বাস রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বাজেটের উপরে আমার যে ধ্যান ধারণা এখানে সমাপ্ত করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ চিত্তবাবুকে।